ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਜੋ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो आज जो रिएक्शन अपना है, किसने घर में घुसकर बाल ठाकरे को डराया था, इस पर रिएक्शन करेंगे। और भी मैं अभी 5-6 वीडियो यानी कि 5-6 तारीख तक इन्हीं पर मैं रिएक्शन दूंगा। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। बस अब अभी शुरू करते हैं ਆਪਾਂ, फिर देखते हैं कि कुछ है तो की नहीं। ठीक है, स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो शायद बहुत ही कम लोगों को याद रहा होगा। ये एक टकराव था जो टल गया। ये टकराव विचारधाराओं के दो ध्रुव बाला साहब ठाकरे और जरनैल सिंह भिंडरांवाले के बीच हुआ। पंजाब में 3 दशक पहले जरनैल सिंह भिंडरांवाला एक चरमपंथी कट्टरवादी संत के रूप में उभरे थे। अपनी गतिविधियों और विचारधारा के कारण भिंडरांवाले की चर्चा देश दुनिया के कई हिस्सों में होने लगी। भिंडरांवाला मानते थे कि लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा का रास्ता भी गलत नहीं है। सही है। बात मार्च 1982 की है, जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने राष्ट्रवादी नेता इंदिरा गांधी का समर्थन करते हुए जरनैल सिंह भिंडरांवाला को चुनौती दी कि अगर आप में इतनी कुव्वत है तो आप बंबई में आकर दिखाओ। हाँ। तो पता लगेगा कि असली योद्धा कौन है। शेर की मान में आकर दिखाओ भिंडरांवाला। भिंडरांवाला ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बंबई पहुंच गए। भिंडरांवाला सीधा दादर स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। भिंडरांवाले के साथ कई 100 गाड़ियों का काफिला था। बंबई पहुंचकर भिंडरांवाले ने कहा, मैं बंबई आ गया हूं और कल अकेले सड़कों पर अकेले घूमूंगा, आ जाना। दोस्तों, कहा जाता है जितने दिनों तक भिंडरांवाला बंबई में रहे, बाला साहब ठाकरे बंबई में रहते हुए भी चुपचाप बैठे रहे। कई लोगों का मानना है कि बाला साहब ठाकरे ने समझदारी दिखाई। अगर दोनों का आमना सामना होता तो सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही होती। और दूसरी तरफ कई लोगों का यह भी मानना है कि बाला साहब ठाकरे इसीलिए सामने नहीं आए क्योंकि शायद वो डर गए थे। भिंडरांवाले के बंबई लौटने के 3 दिन बाद बाला साहब ठाकरे पब्लिक लाइफ में अपीयर हुए। दोस्तों, हर इंसान की कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां भी। भिंडरांवाला के बारे में एक तरफ ये कहा जाता है कि भिंडरांवाला का प्रभाव इतना था कि उसके मात्र कह भर देने से ही लोग शराब, सिगरेट और मांस छोड़ देते थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि उस समय जब सिख समुदाय के कुछ लोग भारत में अलग सिख राज्य खालिस्तान की मांग कर रहे थे, तो भिंडरांवाला और उसके समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर में हथियार और गोला बारूद जमा करना शुरू कर दिया था। 6 जून 1984 को पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। भिंडरांवाला की अगुवाई में सिखों के लिए अलग देश की मांग को लेकर स्वर्ण मंदिर में आतंकियों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था। इस ऑपरेशन में 493 आतंकियों को मार गिराया गया था। सेना के साथ चली खालिस्तान समर्थकों की लड़ाई में आखिरकार सेना ने भिंडरांवाला को मार गिराया और स्वर्ण मंदिर को आतंकियों के कब्जे से छुटा लिया। लेकिन दोस्तों, वो कहावत है ना कि जो बीत गया सो बात गई। इस बात पर मिट्टी डाल देना ही बेहतर है। और बाला साहब ठाकरे और जरनैल सिंह भिंडरांवाले में शेर कौन था, इस टॉपिक को ना ही छेड़ें तो अच्छा है।
ਛੇੜੀ ਦੀ ਆ ਬਈ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਅਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਆਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੜਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਰੜਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾਈ ਵਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਇਵੇਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਲਗਾਓ। ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ, ਇਹ ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਮੰਨਦਾ ਏ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ ਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕਰ ਆਵੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਯੂਟਿਊਬ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਆ ਸਵਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਜੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਆ ਸਪੀਚ ਬਾਬਾ ਜੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਜਿੰਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਿਊ ਸਪੀਚ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵੇਗੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਓ, ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਓ। ਬਸ ਮੰਗਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।